नमस्कार मु सुप्रिया। संसद पदयात्रा समय खंडयुद्ध को देखिथिला जंतर मंतर से भली एक परिस्थिति होइतिला जुलाई 20 तारिख एवं ठीक तार 24 घंटा परे आउ एक दृश्य देखा मिला ताहा थिला पीएम को घर पाखरे लोक कल्याण मार्ग रे विरोधी दल नेता एवं विरोधी सांसद माने आसी बसिथिले पीएम मोदींकर इस्तीफा दाबी रे सहित शिक्षा मंत्री इस्तीफा दाबी मध्य करा जायतिला। तेबे छात्र छात्री ऊपर होइथिबा अकथनीय अत्याचार को विरोध करी एभली एक विरोध प्रदर्शन करा जायतिला विरोधी पक्षरु जहार दृश्य समस्त देखले। परवर्ती समय राहुल गांधी को पुलिस उठै नैथिला, अन्य नेता को मध्य डिटेन करा जायछि। से परिस्थिति रहिछि ए संपर्क रे हमें अधिक आलोचना करिबा। वरिष्ठ समीक्षक विजय साहू रहिछन्ते हम सहित। विजय बाबू स्वागत करूछि आलोचना को। बेस किछि समय अतिक्रांत होई सारिछि जंतर मंतर प्रदर्शन परर एवं आजिर चित्र किछि भिन्न प्रकार थिला। आपण केमती देखुछन्ती पूरा घटनाक्रम को? एबे लागुछि कि लोकतंत्र जीवित रहिछि एवं जनता एबे भी जागृत अछन्ती बोली? देखंतु आज जो प्रधानमंत्री आवास को मोटामोटी जो इंडिया मेंटर आज्ञा समस्त नेता माने अधिकांश एमपी जो माने अवेलेबल थिले आसिक धारणा देइचंती। गोटे डेरी रे हेले भी पिलांकर जो इश्यू गतकाली जो भली घटना घटिला एवं आज भी चली ताको समस्ते मिसिकरी समर्थन करवा गोटा भल लक्षण। जदिओ समस्त पार्टी अलग अलग भाव उत्तर मंत्र जो धारणा एवं अनशन चली समस्ते समर्थन करते किंतु मिलित भाव कई से मंच को जाइना। आज जो धारणा है प्रधानमंत्री आवास निकट रे सेटा आउरी बेटर है था जदि समस्ते प्रथमे जंतर मंत्र को जाइकरी कारण जंतर मंत्र धारणा चली बर्तमान भी जहाँ रिपोर्ट विभिन्न मीडिया चर्चा कर हजार हजार छात्र विभिन्न जगह रही पुलिस भी एक्शन नौ तेणु प्रथमे जदि सेठिकी आसिकी माने देखा करी निजर वक्तव्य रखिकी जे आमे पिलांकर इश्यू को समर्थन करुचु एवं पिला माने जते मासे धरिकी जो जो निष्ठार सहित आंदोलन कर दुई चार दिन गत दुई चार दिन धरिकी जो भली पुलिस अत्याचार चली से आंदोलन को यही फॉर्म को स्थगित करी फॉर्म से आंदोलन करूँ। आम पॉलिटिकल पार्टी माने बर्तमान पार्लियामेंट रे सेशन चली आहरी जोरदार उठेबू एवं जो मुख्य दाबी इमिडिएट जो मुख्य दाबी कौन प्रकार हासिल करने उद्यम करूँ। न करने द्वारा गोटा एबे भी मेसेज जाउची आंदोलन अलग आम आंदोलन अलग अलग विशेष कर कांग्रेस आंदोलन अलग कॉकरोच जनता पार्टी बा सोनम आलोचना अलग। ओके तो किछि समय भितरे किछि घंटा भितरे आंदोलन संपर्क रे जो जो मत आसुची से संपर्क रे आपणकर मत कौन आपणकर समीक्षा कौन वर्तमान स्थिति कौन देश कौन दुई भाग हो जाइए आंदोलन को लेकिन ना आउ कौन चित्र देखुचंते? नहीं शुणु मत दी प्रकार मत आसुची सरकारी दलर मत जोटा प्रथम ही से लाइन से चर्चा करुले यहाँ गोटा विभाजनकारी पदक्षेप बोली से पुनर्बार आक्रमण कर विरोधी दल माने प्रोत्साहन दौरान किंतु माने विप्लवटा को गोटे हिंसा सहित जोड़ा भी जोड़ा जाउची। अच्छा किंतु जो माने देखी
ହଁ ଆଜି ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ବି ଦେଖିବେ କାରଣ ଖାଲି ତ ସବୁ ଭିଡିଓ ବି ଲୋକ ଦେଖିପାରିନଥିଲେ ଯେହେତୁ ଆଜ୍ଞା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛି ଇଣ୍ଟରନେଟକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହଁ ବାତିଲ କରିଦେଇଥିଲେ। ହୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଭିଡିଓ ହଁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉଠି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଯୋଉ ହଁ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ଗୋଟେ ଡାଟା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଁ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଡାଟା ପାଇବା। ହୁଁ ଖାଲି ଏତେ ଭିଡିଓ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏତେ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ଜନସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ବୋଧେ ହୁଁ ବେଶୀ ଦର୍ଶକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ମଲ୍ଟିପୁଲ ଆମେ ହଁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହଁ ହଁ କରିବା ହଁ ହେଇଛି। ତେଣୁ କାରଣ ହୁଏତ ମନରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଥିବ ଯେ ଆମେ କରୁଥାଉ ଭିଡିଓ କାରଣ ଆମକୁ ଭୁଲ ଭାବେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇପାରେ ହଁ ସେଥିପାଇଁ ବି ସବୁ ପିଲା ଭିଡିଓ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଯେ କଣ ନାଇଁ ଘଟୁ ସେଇଟା ହଁ କରିଛନ୍ତି। ହୁଁ ଏତେ ଦୂର ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କହିପାରିବିନି ହୁଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭୟଟା ଥିଲା ହଁ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକକୁ ଉଠେଇ ନେବା ପରେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ହଁ ହଁ ଇମିଡିଏଟଲି ଯୋଉ ହଁ ପୋଲିସର ଆକ୍ସନ ହେଲା ହୁଁ ହୁଁ ତାପରେ ପିଲା ଆସିକିରି ଜମିଲେ ହୁଁ ସେ ଭୟଟା ପିଲାଙ୍କ ଦେହରୁ ମାନେ ହୁଁ ନିକଟରୁ କଟିଗଲା। ହୁଁ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜିକାଲି ମାନେ ମୋବାଇଲ ଅଛି ହଁ ହଁ ଏବଂ ହଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲି ହୁଁ ସେମାନେ ମୋର ଇକ୍ୟୁପ୍ଡ ଦେନ୍ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସିନିୟର ପଲିଟିସିଆନ ହଁ ବା ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ୟମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା ହେଲା କି ହୁଁ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପକଉଛନ୍ତି ଏପରିକି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିକନିକ ଯୋଉଠି ଯାହା ଘଟଣା ହଉଛି ପକଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ହୁଁ ଗୋଟା ଦିଗରେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ବାର୍ତ୍ତା ହୁଁ ମାନେ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଯାଇଛି ବିଦେଶରେ ବି ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ହେଇଛି। ହୁଁ ଲଣ୍ଡନରେ ଆମର ଏମ୍ବାସି ଉପରେ ହୁଁ ମାନେ ସେଠି ବିକ୍ଷୋଭ ହେଇଛି। ହୁଁ ତେଣୁ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ହୁଁ ହେଇଛି ଏବଂ ହୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନାଗପୁର ଯୋଉଟା ହଉଛି ଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂ ସେବକ ସଂଘର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ସେଠି ବିଶାଳ ରାଲି ହେଇଛି ହେଲା କି ହୁଁ ସେଇ କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟି ହୁଁ ସମର୍ଥନରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେବା ଉଚିତ ହୁଁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଇସ୍ୟୁ ନେଇକିରି ହୁଁ ହୁଁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଟୋଟାଲ ଶିକ୍ଷା ନେଇକିରି ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ତା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚାକିରି ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ସେକ୍ଟେରିଆନ ଡିମାଣ୍ଡ ଆମେ କହିବା ହୁଁ ହୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ। ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତୁ। ହୁଁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ହଁ ଗୋଟା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ କୋଅର୍ଡିନେସନ କମିଟି ହଁ ହବା ଦରକାର। ମାନେ ଗୋଟା ଏଇ ସିଜେପି ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କାରଣ ଆଜି ନାଇଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ ଲାଗିଲା ଯେମିତି କମ୍ପିଟିସନ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଟା ହେଇଯାଉ ତାପରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ନାଇଁ ଚିତ୍ର ନାଇଁ ନ ଯାଉ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କଲେ ହଁ ସେମାନେ ତ ଡିଫିଟେଡ ହେବେ ନା। ହଁ ଖାଲି ହଁ କେତେ ହଁ ପିଲା ମାଡ ଖାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହୁଁ ଆଜି ମାନେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହଁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ବସରେ 2ଟା ବସରେ ନେଇଗଲେ ନେଇଛି ହୁଁ ଏବଂ ହୁଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ଇଞ୍ଜୁରୀ ହେଇଛି ବୋଲି ପଟି ଦେଖୁଥିଲି। ହଁ ହଁ ସେଟା ଡିଟେଲ ମୁଁ ଜାଣିନି ହଁ ତେଣୁ ନାକରେ ବାଜିଛି ବୋଲିକିରି ରକ୍ତ ବୋହିବାର ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ହେଇଛି ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି ହୁଁ ତେଣୁ ତୁଳନା କଲେ ତ ଅସୁବିଧା ମାନେ ଅଲ୍ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ହଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ ଆଟ୍ରୋସିଟି ହଁ ଆଉ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ନେତୃତ୍ୱ ବିହୀନ ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ ହଁ ପାର୍ଟିସିପେସନ ଦ୍ଵାରା ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୁଁ କେତେ ଟର୍ଚର ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଉ ଏଜ ର ପିଲା ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ ଛୋଟ ହଁ ଛୋଟ ଝିଅ ଏକଦମ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅ ହଁ ଯୋଉଟା କି ଭାରତବର୍ଷ ଝିଅ ପୁଅ ଇତିହାସରେ ହୁଁ ବିରଳ ଏତେ ଝିଅ ହୁଁ ମାନେ ପରିବାରକୁ ଡିଫାଇ କରିକିରି ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ଅଭିଭାବକ ଚାହିଁବନି ତାର ପିଲାଟି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉ ବୋଲିକିରି କିଏ ନାଇଁ ଚାହିଁବ ଯେ ତା ପିଲା ମାଡ ଖାଉ ବୋଲିକିରି। ଏବଂ ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି ଫେରିଛନ୍ତି ଗଲାବେଳେ ହଁ ତାଙ୍କର ବାଇଟ୍ ବି ଦେଖୁଛି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଯଦି ବଡ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ ହବ ଆମେ ଖବର ପାଇବୁ ହଁ ପୁଣି ଆମେ ଆସିବୁ ପୁଣି ତ ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୃଢ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଆମ ରାଇଟ୍ସ କଥା କହିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ହୁଁ କରିବୁ। ହୁଁ ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ମାନେ କଣ୍ଡୁସିଭ୍ କରିକିରି ହଁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ଆକ୍ସନ ହବା ଦରକାର କାରଣ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ଏଜେଣ୍ଡା ଅନ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଡା ବି ଅଛି ଖାଲି ତ ହୁଁ ଏଇଟା ନୁହଁ ନା ହଁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଡା ଅଛି ହଁ ଯୋଉଟା ହଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ସେଇ ଏଜେଣ୍ଡା ଭିତରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ହଁ ତ ଯୋଉ ଗୋଟା 2ଟା 3ଟା ଏଜେଣ୍ଡା
ତା ଦେହରେ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା କି କମ୍ପେନସେସନ କିମ୍ବା ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କ ଅନଶନକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଏଇଟା ଏବଂ ତା ସହିତ ଯୋଉ ଫଲ୍ସ କେସ୍ ଗୁଡିକ ବହୁ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେସ୍ ଆଉଟ୍ ହଉନାହାନ୍ତି। ସେଟା ବଡ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ହେଇକି ତ ଯୋଉ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେତାମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ତାପରେ କଂଗ୍ରେସ ଯାଇଛି ଏପରିକି ସରକାରୀ ଦଳ ବି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବହୁ ପିଲା ଜଣା ପଡିଲା ବିଜେଡି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠିକି। ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁ ପିଲା ଟ୍ରେସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇନାହାନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଭିତରେ ବହୁ ପିଲାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ପୋଲିସ ବି ସ୍ନାଚିଂ କରିକି ନେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯୋଗାଯୋଗ କେମିତି ହବ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ପଡିଗଲେ ବି ମାନେ ଡିସଫଙ୍କସନାଲ ହେଇଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସଫରିଂ ଟା କୁ ମନିଟର ମାନେ ବି କରିବା ଦରକାର। ସମ୍ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ମାନେ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିକିରି ସମସ୍ତେ ଏଇଟାକୁ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାକୁ କଣ୍ଡୁସିଭ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନଟାକୁ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ଆମର ଲିଗାଲ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଲିଗାଲ ସପୋର୍ଟ ଟା ପୁରା ଦବ ବୋଲି ଓପନ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଯାହା ଯାହା କାରଣ ବହୁତ ଗୁଡେ ପିଲାଙ୍କ ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେସ୍ ହେଇଛି, ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ପିଲା, ସେ ସବୁ କଥା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଇଏ ଠିକ ଅଛି ନେତୃତ୍ୱ ବିହୀନ ଆନ୍ଦୋଳନ, କିନ୍ତୁ ସିଜେପି ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆଧାର ସୃଷ୍ଟି କଲା, ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟେ ତିଆରି କଲା ଯାହାକୁ ଆଉ ଦୃଢତା ଦେଲେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସବୁ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡେ ରିଆକ୍ସନ ଏମିତି ଆସୁଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ତ ମାଡ ଖାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ କଣ ମାଡ ଖାଇଲେ କି, ଇଏ କଣ ମାଡ ଖାଇଲେ କି, ସିଏ କଣ ମାଡ ଖାଇଲେ କି, ଯୋଉମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେମିତି ଶରବ ଦାସ ଗଲେ ସିଏ ଅବଶ୍ୟ ଆସିକିରି ପରେ କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହାଉସ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା ଯେ ନଡ୍ଡାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲିକିରି ସେ କଥା କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ଆସୁଛି ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଉ ଦୃଢତାର ସହିତ ଆସେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଫାଟ ହବ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଡାକରାରେ ବା କିଏ ଗୋଟେ କହୁଛି ତା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିବେ ଯନ୍ତର ମନ୍ତର, ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ନ ହେଇପାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ପ୍ରଚାରଟା ମୁଖ୍ୟତଃ କଂଗ୍ରେସ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ହଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କର ସୋଶାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଗୁଡାକ ଦେଖିବେ, ଆମେ ଜାଣୁଛେ ନେତା ମାନେ କଣ ଓପନଲି କହିବେ କି, ଜଣେ ଦି ଜଣ ନେତା ବି କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସୋଶାଲ ମିଡିଆରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର ହଉଛି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଉଥିଲେ କିଏ ଆଉ କଣ ବର୍ଗର ଖାଉଥିଲା କିଏ ଆଉ କଣ କରୁଥିଲା ଏଇ ସବୁ କଥା। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ବି ସେ ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁ ଆସିଛି ତାର ବି ସେମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ଇଏ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏତେ ଲୋକ ଆସିବେ କାହାର ତ ଧାରଣା ନଥିଲା। କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି କହୁଥିଲା ଯେ ମ୍ୟାସିଭ ରାଲି ହବ, କାରଣ ସେମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ 1,60,000 ନା 80,000 ସେମାନେ ଅନଲାଇନ ରେ କନସେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାର ଯଦି 50-60% ଉଠେ ଲକ୍ଷେ ଭିତରେ ସେମାନେ ଫେସ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ସେମାନେ ମେନ୍ ଡାକଟା କଣ ଥିଲା ଯେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଅଭିଯାନ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସଡନଲି କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯୋଉ ଧାରଣା ସ୍ଥଳରେ ଯୋଉ ଭଳି ଆଟାକ୍ କରାଗଲା, ଆପଣ ଯଦି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ, ଚାରିଆଡୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ଲକ କରିକିରି ତା ଭିତରକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଛାଡିକିରି ତାପରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ମିସବିହେଭ କରିକିରି ମାନେ ଏପରିକି ଫାଡି ଟଣାଟଣି ହେଇଛି, ଚୁଟି ବି ଟଣାଟଣି ହେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସେଇଠି ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଝିଅଟି ଆପଣ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକିରି ଅଛି, ଅବଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ହଉଛି ବେଟର କଣ୍ଡିସନକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି କରିକିରି ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଏବଂ ସେଇଠି ପୁଣି ମାନେ ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ ଛାଡିବା ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଡେଞ୍ଜରସ୍, ମାନେ ଯୋଉଟା ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ର ଚରମ ଅବହେଳା ଏଇ ଯୋଉ କରିବା, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ଡାକି ନେଇକିରି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଟାଇମ ଲାଇନ ଗୁଡାକ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ 4 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି କି ଡାକିଲେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି 4 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସୌରଭ ଦାସ ଏବଂ ଅଭିଷେକ 2 ଜଣ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ? 8ଟା ବେଳେ ଯୋଉ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ କି ରଖିଦେଲେ, ହେଲା କି? ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ କୌଣସି କମ୍ୟୁନିକେସନ ହେଲାନି। ସେମାନେ ସେଠି ବହୁତ ଫାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ମିଡିଆରେ ସେମାନେ ପ୍ରେସ କନଫରେନ୍ସ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ 12ଟା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ
ଦେଲେ ହଁ ସେ ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ବନ୍ଦ। ହଁ ତାଙ୍କ କଥା କିଏ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ ସିଏ କୋଉ ଆଚ୍ଛା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ଆଚ୍ଛା ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଜନତା ପାର୍ଟିର ହଁ ଏମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହୁଁ ତାଙ୍କର ମାଇକ୍ ସହିତ ଏବଂ ପୋଲିସର ଯୋଉ ମାଇକ୍ ହଁ ପୋଲିସର ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ବଡ ମାଇକ୍ ହଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଇକ୍ ଶୁଭୁନି କିଛି। ହଁ ଆଚ୍ଛା ଯୋଉମାନେ ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଲେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି କିଏ କହୁଛି 3 ଲକ୍ଷ କିଏ କହୁଛି 5 ଲକ୍ଷ। ଆମେ ଯଦି ସାଟେଲାଇଟ ର ଯୋଉ ପିକ୍ଚରକୁ ଦେଖିବା ହଁ ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଅଭିଯାନ ତେଣୁ ତାକୁ ଯୋଉଠି ବ୍ଲକ୍ କଲେ ହଁ ଯଦି ଇଣ୍ଟରନେଟ ବନ୍ଦ ନ ହେଇଥାନ୍ତା ସେମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ହଁ ଆଚ୍ଛା ଏମାନେ ବି ଆନାଉନ୍ସ କରିପାରନ୍ତେ। ପୁରା ଟୋଟାଲ ଡିସଲୋକେସନ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଯୋଉ ବାଟେ ବାଟ ପାଇଲେ ସେ ଗଲେ। କଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତ ବହୁ ଆଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ତ ସଂସଦର ଗେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ ଭାରି ଆମେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ବି ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ଆପଣ ଅନେକ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦେଖିଥିବେ, ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନର ସହଯାତ୍ରୀ ହେଇଥିବେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନଟିକୁ ଆମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ବା ଏକା ଭଳି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସମୀକ୍ଷା କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଅଲଗା ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିବାଦ ହଉନି ଏଇ ସମୟ କହିଛି ସମାଜରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଗୋଟେ ଯଦି କୋଉଠି ଗୋଟେ ସ୍ପାର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହବ ମାନେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିଗରିଂ ପଏଣ୍ଟ ଦରକାର ଥିଲା। ହଁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଥାଏ ମାନେ ଇଏ ଆଚ୍ଛା ସେଇ ପଏଣ୍ଟଟା କଂଗ୍ରେସ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦେଲା ହେଲା କି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଡେ ୱାନ୍‌ରୁ। ଆପଣ ଯଦି ସବୁ ମିଡିଆର ଚର୍ଚ୍ଚା ଦେଖିବେ ବିଶେଷ କରିକି ଯୋଉମାନେ କଣ ମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମିଡିଆ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସବୁ ମିଡିଆକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛି ସେମାନେ ଡେ ୱାନ୍‌ରୁ ସସ୍ପେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଇଏ କିଏ କିଏ ଆମେରିକାନ ଏଜେଣ୍ଟ କି ନାହିଁ କିଏ ଫାଇନାନ୍ସ କରୁଛି କାହିଁକି କହିବାକୁ ଗଲେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବା ମିଡିଆ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ଏଇଟା ମାନେ ଆପଣ କିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଇଏ ବି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଯୋଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ତା ଦେହରେ ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇନି। ବିଜେପି ଇଗ୍ନୋର କରିଛି। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଆମେ ବେଖାତିର କରିବା ଆମେ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାକୁ କାହିଁକି ବେକାର ସେ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି କେତେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିବା ତାଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କଲେ ଭଲ ହବ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭଲ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ହିରୋ କରିବା ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆସେସମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଏଇଆ 2-4 ହଜାର ବି ଯଦି ହୁଅନ୍ତି ଖରା ଦିନ କେତେ ସମୟ ବସିବେ ଆକଳନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆକଳନରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କି ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗଟି ବାରମ୍ବାର ହେଇ ଆସିଛି ଯେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ନୀରବ କହୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ଯାଏ କଥା ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇକିରି କହିବେ ନହେଲେ କହିବେନି। ଆଜି ସେଇ ଜିନିଷଟି ବି ଚେଞ୍ଜ ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଲା କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯୋଉମାନେ ଲିଡରସିପରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ 6-8 ଜଣ 10 ଜଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଯୋଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପିଲା ଆସିଲେ ଏବଂ ବହୁ ତାଙ୍କର ଗାର୍ଡିଆନ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏମାନଙ୍କର କୋଅର୍ଡିନେସନ ଥିଲା ବୁଝିପାରିଲେ କି ମାନେ ଗୋଟେ ଓପନ ସାଂଗଠନିକ ଢାଞ୍ଚା ନଥିଲେ ବି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମାନଙ୍କର କୋଅର୍ଡିନେସନ ଥିଲା। ନହେଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଲାଦାଖ କୋଉଠି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ କୋଉଠି ମାନେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖୁଥିଲି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର କିଛି ଶିକ୍ଷାବିତ ଆସିଥିଲେ କାରଣ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଯେ ଶିକ୍ଷାକୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦିଆହେଲା ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇକରି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏମାନେ ଯୋଉମାନେ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଏମାନେ କିଛି ବେନିଫିସିଆରୀ ନୁହନ୍ତି ଏମାନେ ୱେଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ଡ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ଦକ୍ଷତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ପରିବାରର ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲାଣି ଯଦି ୟାକୁ ମୁକାବିଲା ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ
ଭବିଷ୍ୟତ ପୁରାପୁରି ଅନ୍ଧକାର। ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ମାନେ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରତି ପରିବାରର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସେ ଧନୀ ପରିବାର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ପିଲା କେମିତି ପାଠ ପଢିବେ, ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ହଁ, ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ବହୁ ଟିଚର ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲର ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁ କଲେଜ ପ୍ରଫେସର ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ ମହିଳା ମୁଁ କହୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯୋଉଠି ମା ଆଗରେ ତା ଝିଅକୁ ପୋଲିସ ବାଡଉଛି, ମା ଆଗରେ ଝିଅ ଆଗରେ ମା କୁ ପୋଲିସ ବାଡଉଛି, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ବି ଦେଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ 100 କେତେ ଜଣ ପୋଲିସ କୁ ଏମିତି ବାଡେଇଛନ୍ତି, ପଥର ଟ୍ରକ୍ ସେଠି କୋଉଠୁ ଆସିଲା, ପଥରରେ ମାନେ ଷ୍ଟୋନ ପେଲ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଷ୍ଟୋନ ପେଲ୍ଟିଂ ମାନେ ଆପଣ ବୁଝୁଥାନ୍ତୁ କୋଉ ଆଡକୁ ସେ କଥାଟି ଯାଉଛି। ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ଗୋଟେ ଚାଲିଛି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମାନେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁଁ ତ ବହୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଏବଂ ଯଦିଓ ଓଡିଶା ମିଡିଆ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେବା ଯୋଗୁ ଓଡିଶାର ଯୋଉ ଐତିହାସିକ ବହୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି, ମାନେ ଆମ ସ୍ମୃତି ଭିତରେ 69 ରୁ ଧରନ୍ତୁ 84 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବୁଝିପାରିଲେ କି, 64 ର ବି ଆମର ସେଇ ସ୍ମୃତି ଭିତରେ ରହିଛି। 50 ଦଶକରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବି ହେଇଛି, ଏବଂ ବଡ ବଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି। ଆପଣ ଯୋଉଟା କାଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦେଖିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମାନେ ଦିନ 12ଟା ଗୋଟାଏରୁ ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାନେ ଗୋଟା କୁହନ୍ତି ବ୍ରେକ୍ ବ୍ୟାଟିଂ ମାନେ ଅସମ୍ଭବ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ପ୍ରଥମେ ନେତାମାନେ କିଛି ମାଡ଼ ଖାଇକିରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଲେ, ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ିକିରି ଚାଲିଗଲେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା, ସେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁ କଲୋନୀ ଭଳିଆ ଥିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନ୍ କଲୋନୀ, ସିଙ୍ଗଲ ସବୁ କଲୋନୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସବୁ ବଡ ବଡ ବିଲ୍ଡିଂ। ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଟିୟର ଗ୍ୟାସ୍ କରୁଛି, ପିଲା ଅଖା ନେଇକିରି ତାପରେ ମାନେ ମାଡ଼ି ବସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ରିଟର୍ନ ପକଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଛାତ୍ର ଯୋଉଠି ମାନେ ଯୋଉଟା ଜେନ୍ଜି ଆମେ କହୁଛେ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ରାଗିଯିବ, କ୍ରୋଧ, ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆର କେତେ ମାନସିକ ପ୍ରଭାବ ଆପଣ ସାରା ଜୀବନ ପଡିବ। ଫଟୋରୁ ଇଏରୁ ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅ ପୋଲିସ କି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫେଶାଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ହାପୁଡିରେ ପାଇଲେ ଗିଳିଯିବି ଏଇଭଳିଆ, ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶୋଧ। ସେମାନଙ୍କର କଣ ମାନେ ଏଇ ରାଜନୀତି ଆସୁଛି ଯେ ଆମେ ଦେଶର ପିଲା, ଆମ ପ୍ରତି ଦେଶର ସିଷ୍ଟମ ଆମକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର କଲା, ସେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ କ୍ରୋଧ ରହିଛି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବି, ଯେହେତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପରେ ଆମେ କଥା ହଉଛେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁରି ଲମ୍ବା ସମୀକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗ ଦେଖାଗଲେ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ସାବାନା ଆଜମୀ, ପ୍ରକାଶ ରାଜ, ନସିରୁଦ୍ଦିନ ଶାହ, ବହୁତ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ଯନ୍ତର ମନ୍ତର ଆସିଲେ, ପିଲାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରିଲେ, କିଛି ବାଟ ଚାଲିକି ଗଲେ, କିଏ ନୀରବରେ ଦର୍ଶକ ହେଇକିରି ପ୍ରତି ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିଲା, ଯେ ପୁରା ଆନ୍ଦୋଳନର ସାକ୍ଷୀ ହଉଥିଲେ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ସେଲିବ୍ରିଟି ଯୋଉମାନେ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ନୀରବତା ବି ଭଙ୍ଗ କଲେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ଯୋଉଥିରେ ବହୁତ ଜଣ ଯୋଉମାନେ ଜଡ ହେଇଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନା ଇଏ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯିଏ ବି କ୍ଷମତାରେ ବସିବ ସିଏ ନିଜକୁ ସଜାଡିକି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମାନବିକତା ବା ଦରଦ ବୋଧ ଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀର ଯୋଉ ଟେମ୍ପରେଚର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମାସେ ଧରିକିରି ସେ 3000 ହୁଅନ୍ତୁ, 5000 ହୁଅନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ 10,000 ହଉଛି, କେତେବେଳେ 300 ହଉଛି, ଅଲଗା କଥା। ଜଣେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ଧରନ୍ତୁ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ବାମପନ୍ଥୀ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟ 16 ଜଣ 20 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି, କିଛି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେହା ଇଏ ଆଉ 2 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ପ୍ରଭାବ, ଏବଂ ମାନେ ମିଡିଆ ପ୍ରଚାର ନ କଲେ ବି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଚାର ହଉଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦରଦ ବୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଥରେ ବୁଲି ଆସିକିରି
सरकार समर्थक ହେଇକିରି ବି କଣ ସିମ୍ପାଥି ଶୋ କରିହେବନି? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। ଯେତେବେଳେ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ପିଲା ଏଇ ପ୍ରକାର ହଉଥିବେ ସେଟା ଦେଖିଲେ ଯେକୌଣସି ମଣିଷ ଯଦି ହେଇଥିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ମନ ପ୍ରଭାବିତ ହବ। ଆପଣ ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ମା ଭଳିଆ ଯୋଉ ଅଖିଲେଶ ସ୍ତ୍ରୀ। ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ମାନେ ଯୋଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଯେମିତି ସେଇ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ସ୍ନେହ ଦରକାର, ସାହସ ଦରକାର। ତେଣୁ ବହୁ ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ ଲାଇନ ରୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ନ ଆସିଲେ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ୱାର୍ଲଡ, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ଆମେ କହୁଛେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କଳାଧନର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆସେ ସବୁ ଆସେନି, ଏତେ କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର ହେଲା, ଆଜି ଏତେ କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର, ସବୁ ତଥ୍ୟ ଚାଲି ଆସୁଛି। କେତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଉଛି, କେତେ ଚେକ୍ ରେ ପେମେଣ୍ଟ ହଉଛି, କେତେ କ୍ୟାଶ ରେ ହଉଛି, କେତେ କୋଉଠି ବିଦେଶରେ ଡିପୋଜିଟ ହଉଛି ଜଣେ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଟେକ୍ନିକ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷକୁ ମନିଟର କରୁଛନ୍ତି, ହେଲା କି? ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଯୋଉ ସିବିଆଇ ଇଡି ଏ ଭୟ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଗି ରଖିକିରି ତାଙ୍କର ମତ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ, ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମୁଁ ଚାହିଁବି, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଏ କଣ ପାଇବ ଆଉ କିଏ କଣ ହରେଇବ ଯଦି କହିବି ତାହେଲେ ଅଳ୍ପରେ କୁହନ୍ତୁ। ସିଜେପି ମନୋବଳ ଦୃଢ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ କଣ ହେବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ଭାବନା କହୁଛି? ନାଇଁ, ଏଇ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସବୁ ଖାଲି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ କଥା ବେଶୀ ପାଖାପାଖି କଥା ହଉଛି, ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯେତେ ଆଗକୁ ଯିବ ଏଇଟା ଆହୁରି ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥମିବାର ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସରକାର ଯୋଉ ରିଜିଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି, କାହିଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇଛନ୍ତି ଜଣା ପଡୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସରକାର ଇମିଡିଏଟଲି ସ୍ପେସିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ। ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି କଣ କରିବେ ନ କରିବେ ତା ଉପରେ ପୁରା ଆସ୍ଥା, ମାନେ ଅତୀତର ଯୋଉ ୟୁନାଇଟେଡ ଆକ୍ସନ କୁ ଦେଖିଲେ ସୃଷ୍ଟି ହଉନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୁବକ ମାନେ, ଛାତ୍ର ମାନେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା, କିଛି ନହେଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତ ରହିବେ ନା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଉପରେ ଜାଣିବି ଯେ ବିରୋଧୀ ଯୋଉ ଷ୍ଟେକ୍ ଟା ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଏ ପୁରା ପ୍ରକରଣ ଭିତରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଭାଗଟା ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କଂଗ୍ରେସ, ଆପ୍, ସପା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ଦଳ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟିଆ ମତ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ହଉଛି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ତ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ କିଏ? ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ପବ୍ଲିକଲି ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ଲଜିଷ୍ଟିକ ସପୋର୍ଟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟା କରିବ। କଂଗ୍ରେସର ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଶେଷ କିଛି ସଂଗଠନ ନାହିଁ। ଆଉ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପିର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି କ୍ୟାମ୍ପ ବି ମାନେ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପଦକ୍ଷେପ ବିଶେଷ କରିକି ମାନେ ଆଲୋଚନା ନ କରିବା, ଏଭଳିଆ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା, ସେମାନେ ସମର୍ଥନ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ସରକାରୀ ଦଳ ଭିତରେ ବି ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ବାହାରକୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଯଦିଓ। ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ଦୋଛକିରେ ଅଛି, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଲାଭ କ୍ଷତି ହିସାବ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇନି। ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧାରଣା ଯଦି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଡାଇରେକ୍ଟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ସେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ଜଣା ପଡିଲା। ଏବଂ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଯଦି ଥରେ ବି ଆସିବେ, ଏଇଟା କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଲାଭଜନକ ହବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅସୁସ୍ଥ, କେତେ ଦୂର ସେ ଆସିପାରିବେ ସେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିଲେ ଭଲ ହବ। ତ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସେଠିକି ଯିବା ଦରକାର, ମାନେ ନିହାତି ଯିବା ଦରକାର। ଆଉ ସିଜେପି ର 2-4 ଜଣ ଲୋକ କି ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ସୀମିତ ନାହିଁ, ଏ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶର ଯୁବପିଢି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡର କରେଣ୍ଟ ଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସିଜେପିର ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭାଇଟାଲ ଫୋର୍ସ।
ଆଚ୍ଛା ବୁଝିପାରିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ ଏମିତି କିଛି ହୁଏନି ଯିଏ ଡାକରା ଦେଲେ ବା ମାନେ ତାକୁ ଟିକେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ହୁଏନି। ଉଷ୍ମତା ଦବାକୁ ପଡେ ଯୋଉଟା ହଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଓକେ ଏବଂ ଆମେ ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟଟା ନେଇକିରି ସେମାନେ ହଁ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ପଲିଟିକାଲ ଗେନ୍ କିଏ ନବ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ହଁ 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 ଆଉ ଏମାନେ ତ MLA MP ହେବେନି ନା। ଯଦି କିଛି ସଂସ୍କାର କଥା ଆସିବ ତାହା ସରକାର କରିବେ ଯଦି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା ଆସିବ ତାହା ବିରୋଧୀ କରିବେ ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ରହିବା କଥା ଯୁବ ବର୍ଗଙ୍କର ନାଇଁ ଏଇଠି ଟିକେ ମୋର ଖାଲି କହିବାର ଅଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହଉଛି ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁଟା ଶିକ୍ଷା ନେଇକିରି ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁ ଏଇଟା ଘରୋଇକରଣ ଶିକ୍ଷାର ଘରୋଇକରଣ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡିତ ବୁଝିପାରିଲେ କି ଏବଂ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ସରକାରୀ ଦଳ ମାନେ ଏଠି ଯଦି ଆମେ କହିବା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ଓଡିଶାରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ମାନେ ଏଇ ଶିକ୍ଷାର ଘରୋଇକରଣ ଦ୍ଵାରା ବେନିଫିଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମିଡିଆକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ମାଲିକାନାକୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋଶଟା ରହିଛି ଯେ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ସିଏ ପିଲା ବି ବୁଝିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶିକ୍ଷାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରକାରୀକରଣ ଜିରୋଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଟପ୍ ଲେବୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ବଜେଟାରୀ ଆଲୋକେସନ ସେଇଭଳି ଶିକ୍ଷାବିତ ଆସିବା ଦରକାର ଏଇଟା କେବେ ମାନେ କରିବେନି ତେଣୁ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ କେତେ ଦୂର ସେଇ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସରକାର ବୁଝୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ କି ନାହିଁ ତାପରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ନଜର ରହିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ସ୍ୱରୂପ କଣ ରହିବ ସେମାନେ ଆଗକୁ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତର ମନ୍ତର ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଚାଲିବ ନା କଣ ହବ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟ କହିବ ଏବଂ ସଂସଦର ଭୂମିକା କେମିତି ରହିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ବାକି ରହିଛି ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏତିକ ସମୟ ଦେଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖିଲେ ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ନମସ୍କାର।